занакои мардак. ҳой бародар, ҳеҷ кас ҳуқуқи маънавии забони биҳиштро вайрон кардан надорад. бигирем ё бихандем. ман гумон мекунам кӯли ҳамзабонони ҳамзамони мо медонанд ки забони мо забони биҳишт аст. он ки забони модарии моро вайрон мекунад, ӯ на танҳо забони мо, бале модари моро ҳам таҳқир карда ҳисоб мекунад. ёд кардам деҳаи қишлоқро. ман нафаҳмидам деҳаи қишлоқро ё деҳаи қишлоқро. ёд кардам деҳаи қишлоқро. ёд кардам мардуми қишлоқро. шумо чӣ фаҳмидед аз ин деҳаи қишлоқ? диданро кардан. ман ҳеҷ фаҳмида наметавонам ки диданро чӣ хел мекунанд, ё ба таври дигар гӯем чӣ тавр дидан мекунанд. дидан худаш иҷрои амал аст. яъне дидан ки иҷрои амал бошад, пас онро чӣ тавр боз кардан дар кор будааст. ё ба таври сода гӯем диданро бояд кунем, аммо чӣ тавр? ин таъбир на танҳо ғалат аст, балки фаҳш ҳам мебошад. диданро наметавон кард. дидан худаш кардан аст. карданро карда намешавад ку. ё шумо бинандаи азиз роҳи кардани диданро пайдо кардаед? агар донед ба мо ҳам фаҳмонед, то бори дигар раҳгум назанем дар кардани карданҳо ва дидан кунем. бигирем ё бихандем. занонро мардакаш ё мард киву зан куҷост? имрӯзо хатоҳои гӯё фарҳангии умумишуда истодае ҳамарӯза афзуда истодаанд ки касро раҳгум меандозанд. алҳол ба таври ҳамарӯза дар васоити ахбори омма ки ҳама дар нигоштаву баромадашону таъбири занону болонворо истифода мекунанд, касро ба ҳайрат меандозад. зан кист ва бону чӣ маъно дорад? зан худаш бонуст ва бону зан. дар мавриди бо пайвандак истифода шудан муқобили ҳамдигар бояд бошанд, яъне занону мардон. ҳолон ки маънии ҳар ду калима инҷо як аст, ҷинси латиф. ин ду калимаро дар як ҷо пайҳам истифода кардан на танҳо нодуруст ва дағал мебошад, балки муқобили ҳамдигар, яъне ба фаҳшо кашидани забони модарист. ё ба таври дигар гӯем, агар кӯдак фаҳм карда ба тифлон фаҳмонданӣ шавем, занакои мардак ё зана мардакаш. мо бо ин забон, бо ин анъанот, бо фарҳанги ғании ҳазорсолаҳо ҳуқуқи маънавии бад гуфтан, бад кардан, махсусан ҳақорат пеш овардан надорем. ин фармударо яке аз эҷодкорони муваффақи замон, журналисти шинохта, нависандаи соҳибдевон ва шоири ширинбаён Нозир Ёдгорӣ дар ду байт бисёр зебову нишонрас барои мо ҳамзабонони ҳамзабонаш пешниҳод сохта. кадом одам бадӣ кардан тавонист? ҳамон одам ки ӯ бемори рӯҳист. касе бад мекунад, бечора аст ӯ. ба ҳоли ин гурӯҳ бояд ки бигрист. ман гумон мекунам кӯли ҳамзабонони ҳамзамони мо медонанд ки забони мо забони биҳишт аст. аз биҳишт омада. мисолашро низ ман гумон мекунам кӯли ҳамзабонони ҳамзамони мо медонанд. шояд андеша накарда бошанд ё дар ин бора фикри ҷиддӣ
پیشنه آورده باشند، ولی بیاید یک بار از خود بپرسیم که اولین آدمی را که خداوند از بهشت به این زمینی افسانوی فرستاد حضرت آدم که با همین نام محض در تاجیکی باقی مانده. یعنی حضرت آدم رو، نخستین آدم و نخستین پیغمبر رو به تمام زبانهای دنیا آدم میگویند، ولی محض به تاجیکی معنی اصلی اون رو نگه داشته تا امروز با همون افاده ابتدایی استفاده می شود. برادران بزرگ ما یعنی روس ها نیز گویا آدم میگویند، ولی آدم رو به زبان خیش آدمی امروز رو چلوک نام میبرند و در دیگر زبان ها هم. پس معلوم می شود که نخستین زبان دنیا هم تاجیکی بوده. پس نخستین فرزند انسان نیست که آدم نام میبرند تاجیک بوده است، یعنی نخستین پیغمبر هم. از این نقطه نظر ما داننده های زبان مادری خیش که زبان بهشت بود، اولین زبانی آدم زنده بود، حقوق معنوی بد گفتن، بد کردن، بد افاده کردن نداریم. الحال مشاهده میکنیم که همزبانان همزمان ما، خاصه جوانان و نورسان، حتی زنان و دختران هم در صحیفه های اجتماعی بین المللی اینترنتی بسیار دغل میگویند، قبیح پیشنهاد میکنند، حتی حقارت های کسنودید و گوش ناشنید را پیش میآورند و این برای اونی که به زبان فارسی، دری، تاجیکی حرف میزند هیچ مناسب نیست و ما باید از این دست بکشیم. حتی حقوق معنوی عادی‌ترین خطا رو در این زبان پیش آوردن نداریم. مثلا دورهای اخیر من در این باره بعضی فکر و ملاحظه های خیش را پیشنهاد کردنی می شوم، می بینم که با حقارت، با کراهت، با یک دغلی به نهایت پست جواب گرداندنی می شوند. مثلا یک جوانک را که بسیار چهره زیبا داشته است، بسیار آوازی خوش دارد و گمان میکنم که موسیقی های زیبا را پیشنهاد میکند، ولی یک گپی بسیار پستی دغل نافهمایی را گفته برای اصلاح آن را مثال آوردم. یک کس دغلانه جواب داده است، گویا با من را نصیحت کرده است که مسافید هم شدی، از همین کنکاوی ها نماندی. اوی برادر، هیچ کس حقوق معنوی زبان بهشت را ویران کردن ندارد، خاصه زبان مادری ما را که نخستین عملهای ما با اون ابتدا یافته بود. یا بعضی ها خطاهای دغلی مثال میارند که این از زبان عربی آمده است. اصلا زبان عربی در اساس خطی فارسی با وجود آمده و یاد بیاریم که اولین کتابت ها، اولین قانونیت ها و حتی اولین حقوق بشر نیز از جانب تاجیک پیشنهاد شد. هزار ساله ها پیش از اسلام بود. ما با این گپ مذمت نمیکنیم، نه اسلام، نه قرآن، نه عرب رو، ولی همه اونها در اساس تجربه انسانیت که از حضرت آدم آغاز یافته بود و تا امروز با همین نام در زبان ما با همون معنی خود استفاده می شود و ما باید از این افتخار کنیم. به هیچ کس اجازه ندهیم که زبان ما رو افلاس کند، به راهی پست کشد و برای یک منفعت خرد شخصیش اون رو با چه چیزهای بی ارزش قیاس کند. مثلا همون خطاهای قانونی شده رو که امروز میبینیم هر سری قدم استفاده میبرند، مثلا نوریدین، شمسیدین، صدردین و دیگرها رو که با شده استفاده میبرند. اینها گرچند از عربی اومده باشد، هم زبان اولین دنیا یک زبان بود و بعد به ده ها، صدها، هزار و شاید میلیون بدل یافت. یعنی اینها در اساس تجربه انسانیت و همدیگر مکمل شدند و همین چند نامی که من الحال پیشنهاد کردم، از اون جمله نوریدین، این صرف تاجیکی شده است، یعنی نوریدین. وقتی که نورید دین میگیم، این حتی همون معنی، نه تنها معنی خود رو گم میکند، حتی دغل هم میشود و بگذار که از عربی اومده باشد، ولی این در دوام 100 ساله ها صرف و خزینه زبان ملی ما داخل شد و این تاجیکی است. نوریدین
چرا ما اون رو باید نورید دین نویسیم؟ و دیگر حرفایی که در کلمه ها با شدت نوشته می شوند برای زبان فارسی بیگانه است، چون که در همون خزینه 1000 ساله فرهنگی مخصوص ادبی ما یعنی ادبیات ما جستجو کنید یک شده رو پیدا نمیکنید. و برای چی امروز ما با یک خط بیگانه باید با او عرف و عادت‌های قانون‌های کدام یک مردم بیگانه رو وارد سازیم؟ ما محافظ زبان مادری خویشیم و آن که زبان مادری ما رو ویران میکند او نه تنها زبان ما بلکه مادر ما رو هم تحقیر کرده حساب میخورد. برای همین در این راستا وقتی که ما سخن میگوییم باید دانسته گفته باشیم و احترام مقدسات ملی رو بجا بیاریم. کدام آدم بدی کردن توانیست؟ همان آدم که او بیمار روحی است. کسی بد میکند بیچاره است او، به حال این گروه باید که بگریست.